Okay, so what is meant by, anybody you can respond now, what is meant by a decision tree? Any one of you can respond. What is meant by a decision tree? How the decision tree is useful in the classification or prediction purpose? Decision tree contains root node, leaf nodes. రూట్ నోడ్ దగ్గర మనం టెస్ట్ కండిషన్ పెడతాం మ్యామ్, దాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ మనం అనలైజ్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. Okay, it is most of the content is correct. A small correction in our answer. It contains root nodes, internal nodes, and leaf nodes. At internal node, we will use the test condition. Based on that test condition value, whether it is true or false, it will take the branches. So at the leaf node, we will get the class label. At the leaf node, we will identify the which class that particular item belongs to. That is the thing. Roll number 5, tell me what is meant by outlier analysis. Or roll number 8. If the 5 is not there, Lokesh, tell me what is meant by outlier analysis. If you don't know the answer, don't hesitate. Madam, I don't know. Please tell me like that only. Madam, I don't know. No problem. Just respond. Lokesh. Erroneous data, ma'am. Who is responding in the place of Lokesh? Roll number 5, ma'am. Okay, Pranati. Correct. Outlier analysis means the data is not belongs to that particular model. The values are lying outside that data, that particular class label. So that erroneous data is nothing but outlier analysis. What is meant by evaluation analysis? Anybody? What is meant by evaluation analysis? Anybody? Changing according to the time based ma'am. Yes, it is time based analysis. Based on the time we are taking the measures. So up to that we have discussed. So data evaluation analysis describes the model's regularities or trends for the objects whose behavior changes with the time. So some objects behavior changes with the time. So we are evaluating such type of objects. So next we are going to discuss about the today's class, classification of data mining systems. Okay, classification of, note down the headings. Otherwise, you don't know what are the topics I have discussed after 1 week or 10 days. You will forget. So please note down the headings and side headings. Classification of data mining systems. There I have written DM only, data mining systems. Madam, your PPT is not clear, madam. Ippudamma blur ostunda? No madam. అదే మేడం బ్లర్ గా ఉంది మేడం బాగా. ఇప్పుడు లైట్ పడుతుందా బాగా? లేదు మేడం, ఇప్పుడు ఓకే మేడం. ఓకే మ్యామ్, ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా? అంటే ఓకే మేడం. లొకేషన్ చేంజ్ చేసి. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మేడం. ఇది స్క్రీన్ కొంచెం బ్లర్ గా ఉంది మేడం. పర్లేదా? ఇప్పుడు అంటే ఇప్పటికిప్పుడు మళ్ళీ సెటప్ చేంజ్ చేయడానికి కుదరదు కదా. అసలంటూ కనిపిస్తుందా మినిమం గా? మీరు జూమ్ చేయండి. ఫోన్ అయితే కనుక 2 సార్లు డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే కొంచెం కనిపిస్తుంది. కొంచెం క్లియర్ గానే ఉంది. ఓకే, టుమారో ఐ విల్ అడ్జస్ట్ దట్ వన్ ఆల్సో. ఓకే మేడం. సో షల్ ఐ స్టార్ట్? ఓకే మేడం. ఓకే మేడం. Classification of data mining systems. So data mining is an interdisciplinary field. That means data mining combines with number of different fields. అంటే చాలా different fields తో అది కంబైన్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అందుకే it is considered as interdisciplinary field అంటారు. అంటే what are that interdisciplinary fields are used with the data mining? It includes set of various disciplines such as statistics, database systems, machine learning, visualization, information sciences. These are all different interdisciplinary fields which are considered with the data mining. అంటే డేటా మైనింగ్ తో మనము నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్డిసిప్లినరీ ఫీల్డ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఏంటి ఆ ఇంటర్డిసిప్లినరీ ఫీల్డ్స్ అంటే స్టాటిస్టిక్స్, డేటాబేస్ సిస్టమ్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, విజువలైజేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్. సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఎందుకు అంటే
యూజర్ అనేవాడు డేటా మైనింగ్ అల్గరిథమ్స్ యూజ్ చేసి అనాలిసిస్ అనేది పెర్ఫార్మ్ చేస్తాడు. సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ద యూజర్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద సిస్టమ్ అండ్ మ్యాచ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ విత్ సిస్టమ్స్. అంటే మనం ఏ సిస్టమ్ కి రిలేటెడ్ మనం డేటాని అనలైజ్ చేస్తుంటే ఆ సిస్టమ్ కి రిలేటెడ్ గా మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ మ్యాచ్ అయ్యి అనాలిసిస్ కరెక్ట్ గా జరగడానికి మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే వీ షుడ్ మ్యాచ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ విత్ దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్. అంటే సిస్టమ్ టు రిక్వైర్మెంట్స్ మారిపోతే కదమ్మా, సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అనుగుణంగా మనము మ్యాచ్ అయ్యేలాగా మనం చూసుకోవాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ హియర్ నోట్ డౌన్ ద సింపుల్ డయాగ్రామ్. ఐ విల్ గివ్ యూ 2 seconds ఫాస్ట్ గా. ఒకసారి ఇది నోట్ చేసుకుంటే ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. Here I am చాలా interdisciplinary fields అన్నాను కదా. So the first one is here I am going to explain the statistics. So what is this statistic involves? అంటే స్టాటిస్టిక్స్ ఏ రకంగా మనకి డేటా మైనింగ్ లో ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్వాల్వ్స్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెథడ్స్. అంటే స్టాటిస్టిక్స్ అనేది మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ ని యూజ్ చేస్తుంది. మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తుంది? టు ఎక్స్ప్రెస్ ద రిప్రజెంటేషన్స్ అండ్ మోడల్స్ ఇన్ ఏ సమ్మరైజ్డ్ ఫార్మాట్. అంటే స్టాటిస్టిక్స్ అనేది మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ ని యూజ్ చేసుకుని మనకి కావాల్సిన ఎంపిరికల్ డేటా గానీ ఏదైనా డేటాని గానీ ఒక రిప్రజెంటేషన్ ని గానీ ఒక కన్సైజ్డ్ ఫామ్ లో మనకి సమ్మరైజ్డ్ ఫార్మాట్ లో మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. దానికోసం ఇది ఏం యూజ్ చేస్తుంది? మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ ని యూజ్ చేస్తుంది. సో ఆ మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ లో మనకి ఏముంటాయి? స్టాటిస్టిక్స్ లో ఎ లాట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. సో this should be applicable to large amount of data. So once again I am repeating, statistics uses mathematical analysis. This mathematical analysis, it involves a large number of methods. Why we require the methods? Because we have to analyze the data. By analyzing the data, we have to summarize them in a we have to display them in a summarized format. అంటే మనకున్న ఎంపెరికల్ డేటా ఉంటే కనుక ఆ ఎంపెరికల్ డేటాని ఒక సమ్మరైజ్డ్ రిపోర్ట్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి, లేదా మనం ఒక ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంట్ చేసి చూపించాలి, లేదా మనము రియల్ వరల్డ్ అబ్జర్వేషన్స్ ని మనం సమ్మరైజ్డ్ ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో దానికోసము స్టాటిస్టిక్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ we will go for database technology. The second one is database technology, and here it also involves some other technology. We can take data warehouse also. So what is a database technology? So database technology enduku use chestamamma? Roll number 18, roll number 18 or 19, respond. మీకు తెలిసిన డేటాబేస్ టెక్నాలజీ ఏ పర్పస్ కి జస్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వండి. మీరు మధ్య మధ్యలో ఇంటరాక్ట్ అవుతేనే మీకు యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. మనం డేటాబేస్ నేర్చుకున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డేటాబేస్ టెక్నాలజీ? అసలు డేటాబేస్ ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేసాము ఆ పర్పస్ లో చెప్పండి. నాకు ఆన్సర్ అంటే నాకేదో కొత్తగా చెప్పాలని కాదు. 18, 19 ఆబ్సెంటా అమ్మా? 69 రమ్య చెప్పండి నాన్న. డేటాబేస్ ఏ పర్పస్ లో యూజ్ చేసుకున్నారు నాన్న? Why we have learned database? What is the purpose of database? 69 యాడ్ చేసుకున్నాం మ్యామ్. నానా MySQL SQL నేర్చుకున్నారు. అలా నేర్చుకుని ఏం చేసాం నాన్న? మనం టేబుల్స్ ని క్రియేట్ చేసాం. క్రియేట్ చేసి ఏం చేసాము? డేటాని స్టోర్ చేసాం. అంతే కదా? yes ma'am. Okay, so databases are used for the purpose of recording or storing the data. డేటాబేసెస్ ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము? డేటాని రికార్డ్ చేయడానికి గానీ స్టోర్ చేయడానికి గానీ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. సో అలా యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము? అక్కడ ఏ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము? OLTP మెథడ్. వీఆర్ యూజింగ్ OLTP టెక్నాలజీ. వాట్ ఈస్ మెన్ బై OLTP? ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ మెథడ్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ యూజింగ్ OLTP, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్. why we are using online transaction processing? For day to day transactions ని మనం స్టోర్ చేయడానికి OLTP టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నాం. Like that other disciplines ante we may consider data warehouse also. So what is the purpose of data warehouse? Again, data warehouse is collecting the data from the different sources. Different repositories నుంచి డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. స్టోర్ చేసిన తర్వాత మనం
అది ఎలాంటి డేటా మీద అనాలిసిస్ చేయగలదు, స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మీద మాత్రమే డేటా వేర్ హౌస్ అనాలిసిస్ అనేది చేయగలదు. సో డేటా వేర్ హౌస్ ఈస్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ ద అనాలిసిస్ on only the structured data. So based on that structured data, we are applying some data mining algorithms, we are querying and we are doing the decision making. అంటే మనకి కావాల్సిన టాస్క్ ని పెర్ఫార్మ్ చేసుకుని మనం ఒక పర్టికులర్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది అవైలబుల్ డేటాని బట్టి మనం తీసుకుంటున్నాం. బట్ డేటా వేర్ హౌస్ లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము, ఓలాప్ యూజ్ చేస్తాం. ఇందాక అక్కడ డేటా బేస్ లో OLTP, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్, అది డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెసర్ ఓలాప్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట, అక్కడ వ్యారీ అవుతుంది. సో ఈ రకంగా మనం డేటా మైనింగ్ అనేది డేటా బేస్ తోను డేటా వేర్ హౌస్ తోను కంబైన్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది, అదర్ డిసిప్లిన్స్ లో మనం ఇంకోటి కూడా తీసుకోవచ్చు, మెషిన్ లెర్నింగ్. సో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద క్లాసిఫికేషన్. సో మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి, మనకి వీఆర్ ట్రైనింగ్ ద మెషిన్, దట్ మీన్స్ ద ఎబిలిటీ టు లెర్న్ ద మెషిన్ ఫ్రమ్ ద ట్రైన్డ్ డేటా. అంటే వీఆర్ బై యూజింగ్ సమ్ అల్గరిథం, వీఆర్ రైటింగ్ సమ్ అల్గరిథమ్స్ హియర్. Based on that algorithm, we are training the machine. ఎలా ట్రైన్ చేస్తున్నాం, ట్రైన్ సెట్ డేటాని ఇచ్చి కొన్నిసార్లు మనమే అవుట్పుట్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాం. ఈ ట్రైన్ సెట్ డేటాతో ఇలా ఉంటే ఇది అవుట్పుట్, దాన్ని అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటున్నాం. కొన్నిసార్లు సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటాం. ట్రైన్డ్ డేటాకి అవుట్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు మనం సూపర్వైజ్డ్ అంటే మనమే సూపర్వైజ్ చేస్తున్నాము. సో అన్సూపర్వైజ్డ్ లో ఏం చేస్తాం, మనము క్లాస్ లేబుల్స్ మనం డిఫైన్ చేయము. ద మెషిన్ విల్ ఏబుల్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద ట్రైన్డ్ డేటా. తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము, ఒక టెస్ట్ డేటాని ఇచ్చి అది కరెక్ట్ గా అనాలిసిస్ పర్ఫార్మ్ చేస్తుందా లేదా, ఆల్గరిథం కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది మనము చెక్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ మెషిన్ లెర్నింగ్. హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ డేటా టు పెర్ఫార్మ్ దట్ అనాలిసిస్. అగైన్ ML ఈస్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ విత్ దిస్ డేటా మైనింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏం కనిపిస్తుంది మనకి, ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్. సో దీన్నే మనం ఏమనొచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ సిస్టమ్ అని అనొచ్చు. Here I am going to explain information science, information retrieval system అని కూడా అనొచ్చు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ డీల్స్ విత్ అన్సర్టైన్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ ద సిమాంటిక్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఏ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇట్ మే బి టెక్స్టువల్ డేటా అవ్వచ్చు, ఇట్ మే బి ఇమేజెస్ అవ్వచ్చు. అంటే మీకు ఒక సెట్ ఆఫ్ లార్జ్ డాక్యుమెంట్ ఉంది, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ లార్జ్ డాక్యుమెంట్. ఇన్ దట్ లార్జ్ డాక్యుమెంట్ యూ రిక్వైర్ ఓన్లీ 2 to 3 lines, main key points. That means you need a essence of information that large document. So information retrieval system is going to do that task. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే లాంగ్వేజ్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, అంటే సిమాంటిక్స్ ఎలాగా రిప్రజెంట్ చేయాలి, ఆ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి, లేదా ఇమేజెస్ ని మనకి కావాల్సిన విధంగా ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి, ఎలా అరేంజ్ చేయాలో చెప్పేది ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ అన్నమాట. Here the information deals with the uncertain representations of the semantics of the objects. That is about the information science. Next I am going to discuss about the visualization. So why we require visualization? Because if I don't display this flow chart, you do not understand. So how that data mining is connected, what are the headings, madam voice is not clear. If I have that diagram, I can understand. With that I can compare whether it is statistics or some another word, whether it is database technology or some another word, like that. So if you visualize anything, the person can easily understand. That means whatever the summarized reports we have prepared, those reports are not generally we have written with some another thing. We will represent the reports in some graphical format. That means in terms of charts, in terms of graphs, like that. Okay, visualization is nothing but we are representing the data, whatever the summarized data is there, the data is represented with that pie charts, bar graphs, like that. Another representation we will represent. So what we have discussed, data mining system will be classified based on some another disciplines. Next here we are data mining system can also be classified based on the kind of another classifications are also there. Note down the classifications, I will explain. Just note down the classification. Here 4 headings are there. It also be classified based on the databases mind, knowledge mind,
techniques utilized, and applications adopted. Note down. నెంబర్ 50 మ్యూట్ చేసుకోండి. So the first one I'm going to discuss, that is databases mined. That means the data mining system can also be classified based on the databases mined. So here, that is the thing. So here we are storing a large amount of data in the database. So in database, we are storing in the data in different table formats. Again, the database system can also be classified based on the database models, whether it is relational model, whether it is a transactional model, or whether it is another type of any model, multimedia database model. If it is multimedia data, means object-oriented database model. So based on the database model, it may be also be varied. So types of data you are using. Suppose if I am having suppose I want to retrieve the data on a particular query. That means I have stored the student data, student number, name, his 2 marks with the various subjects, CG, PPL, e-commerce, like that. So many 6 subjects are there, but I want to retrieve the data in a I want to retrieve the data whose SGPA is greater than 7 and above. I want to retrieve the data in that particular table whose SGPA is greater than 7. So which column I will go for? Which column I will go for? Can you tell me? SGPA. Which column I will go for? Shall I go for a CG column or PPL column or any other subject column? No. So where we have stored a particular attribute, SGPA attribute column, we will go the data search for that particular. We want to retrieve that particular column of data. That means user tasks may be different. I am X user. I want the data in a particular purpose. Y person wants the data for a particular purpose. Based on that user task, the data retrieving is also different. So మీకు మొత్తం టేబుల్ డేటా అవసరం అవ్వకపోవచ్చు. మీ టాస్క్ ప్రకారం మీకు ఏవో 2 కాలమ్స్ డేటా అవసరం రావచ్చు, లేదా 3 కాలమ్స్ డేటా అవసరం రావచ్చు, లేదా ఈ టేబుల్ ని ఇంకొక టేబుల్ తో కంబైన్ చేసుకుని సెలక్షన్, జాయిన్, ఆపరేషన్స్ అప్లై చేసుకుని మనకి డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని బట్టి మనకి ఎంత పోర్షన్ ఆఫ్ డేటాని మనము రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ద డేటా మైనింగ్ సిస్టమ్ ఆల్సో క్లాసిఫైడ్ అన్నమాట. ఇక్కడ మనం చూడండి, ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ అకార్డింగ్ టు ద టైప్ ఆఫ్ డేటా మోడల్స్. డేటా మోడల్స్ బట్టి మనకి ఏమవుతుంది, రిలేషనల్, ట్రాన్సాక్షనల్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లేదా డేటా వేర్ హౌస్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, లేదా టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఏదా అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటి, వీ కెన్ క్లాసిఫై ఏ డేటా మైనింగ్ సిస్టమ్ అకార్డింగ్ టు ద కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మైండ్. సో కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మైండ్ అంటే మనం ఏం యూజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఫంక్షనాలిటీస్ యూజ్ చేయాలి. డేటా మైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్. ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ద డేటా మైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్. డేటా మైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ మనకి ఏమున్నాయి, 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. డిస్క్రిప్టివ్ ఫంక్షనాలిటీస్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి క్లాసిఫికేషన్ అండ్ ప్రెడిక్షన్. సో అందులో మనకి ఏమేమి వచ్చినాయి, డేటా క్యారెక్టరైజేషన్, డిస్క్రిమినేషన్, అసోసియేషన్ అనాలిసిస్, క్లాసిఫికేషన్, ప్రెడిక్షన్, అవుట్లైర్ అనాలిసిస్, ఎవాల్యుయేషన్ అనాలిసిస్. సో మన టాస్క్ కి రిలవెంట్ గా డేటా మైనింగ్ సిస్టమ్ ని కూడా మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ని మనము మైన్ చేయాలనుకుంటున్నాము దాన్ని బట్టి ఇవన్నీ ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటిని మనము యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్, classification is also based on the techniques utilized.
అంటే మీరు డేటా మైనింగ్ సిస్టమ్ ని క్లాసిఫై చేయాలి అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ యు ఆర్ యూజింగ్ అండ్ హౌ ద యూజర్ ఈస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద సిస్టమ్, అంటే వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ద యూజర్ ఈస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద సిస్టమ్. అంటే ఇప్పుడు నేను నా డేటాబేస్ లోంచో లేకపోతే డేటా వేర్ హౌస్ లోంచో ఐ వాంట్ టు రిట్రీవ్ సంథింగ్ అంటే యూజర్ షుడ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద సిస్టమ్. హీ షుడ్ గివ్ ద ఇన్పుట్ డేటా మైనింగ్ క్వెరీ. అంటే ఒక డేటా క్వెరీ అనేది డేటా మైనింగ్ క్వెరీ అనేది యూజర్ ఇవ్వాలి అంటే ఏం యూజ్ చేయాలి? DMQL యూజ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ మెన్ బై DMQL? DMQL is nothing but data mining query language. By using that data mining query language, we will provide the query to the system and user will interact with that system. It will execute that query and it will discover the result from that query అన్నమాట. అంటే ఆ డేటా మీద అనాలిసిస్ పెర్ఫార్మ్ చేసి క్వెరీ యొక్క రిజల్ట్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, క్లాసిఫికేషన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్స్ అడాప్టెడ్. సో మీరు ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఫైనాన్స్ ఫీల్డ్ లో యూజ్ చేస్తున్నారా, వెదర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఫీల్డ్, స్టాక్ మార్కెట్ ఫీల్డ్, ఈమెయిల్ ఫీల్డ్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆల్సో ద క్లాసిఫికేషన్ varies. So the data is different from finance field, telecommunication field or stock market field or email. So based on that also the classification defines. So with that what we have concluded, classification of the data mining systems. So I will ask any one of you how the data mining systems are classified. Ramikrishna cheppandi nana, what you have understood? Nana Ramikrishna 57 Ramikrishna. yes ma'am. నాన్న మీకు ఏం yes అర్థమైంది ma'am. చెప్పండి నాన్న, క్లాసిఫికేషన్ లో ఎలా అర్థమైంది? అంటే డేటా మైనింగ్ అనేది ఇంటర్ డిసిప్లినరీ మ్యామ్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని స్టాటిస్టిక్స్ కింద డేటాబేస్ టెక్నాలజీ, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఇలా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో మనం డేటా మైనింగ్ ని యూస్ చేస్తాము. అండ్ ఇది క్లాసిఫై అయింది 4 types కింద. డేటాబేస్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ డేటాబేస్ మైండ్, we are using and what type of knowledge, which type of knowledge we are going to నాలెడ్జ్ define. మైండ్, టెక్నిక్స్ which- యూటిలైజ్డ్, Okay. అప్లికేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని అలా 4 types కింద క్లాసిఫై చేస్తాము ఈ Okay. డేటా మైనింగ్ సిస్టమ్స్ ని. ఓకే ఓకే నాన్న 77 సౌమ్య శివాని అర్థమైందా నాన్న? ఈ టాపిక్ నుంచి నేను మూవ్ అయ్యి నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళొచ్చా? Shall I move to the another Yes, topic? Okay, have Yes, you ma'am. understood the classification of Yes, data ma'am. mining system? Okay, I'm going to share another PPT for explaining the data mining task primitives. మాస్ వచ్చిందా? స్క్రీన్ షేర్ అయిందా? అలాగే మేడం. రాలేదా నాన్న? ఇక్కడ నాకు నోనా లోడ్ అవుతుంది మేడం. కానీ బ్లర్ గా కనిపిస్తుంది. బ్లర్ గా ఉందా? ఇప్పుడు చూడండి, ఓకేనా? చేసిన బ్లర్ గానే అనిపిస్తుంది. బ్లర్ గా ఉందా? మేడం సేమ్ అదే వచ్చింది మేడం. సేమ్ వచ్చిందా? మేడం లేదన్నా ఇక్కడ మారింది కదా నాకు డిస్ప్లేలో. అది టైం లోడ్ అవుతుంది మేడం. కొంచెం మీరు వెయిట్ ఇంకా చేయండి లోడ్ అమ్మా. అవుతూనే ఉంది మ్యామ్. సరే నేను ఈ లోపల ఇంట్రడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాను, వస్తుంది కదా, టైం వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు, మనకి మీటింగ్ టైం రెడ్యూస్ అయిపోతుంది కదా, తగ్గిపోతుంది, 3 minutes చూపిస్తుంది. సో డేటా మైనింగ్ టాస్క్ ప్రిమిటివ్స్, నేను ఈ లోపల డెఫినిషన్స్ అవి కవర్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ మెన్ బై డేటా మైనింగ్ టాస్క్ ప్రిమిటివ్? ఇప్పుడు మనం చెప్పిన టాపిక్ కి కొంచెం రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది టాస్క్ ప్రిమిటివ్. సో ఈ డేటా మైనింగ్ టాస్క్ ప్రిమిటివ్ అనేది మనం ఎలా ఇస్తాము అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ డేటా మైనింగ్ క్వెరీ. అంటే డేటా మైనింగ్ క్వెరీ ఫార్మాట్ లో డేటా మైనింగ్ టాస్క్ ప్రిమిటివ్ ని మనం స్పెసిఫై చేస్తాం అన్నమాట. దిస్ డేటా మైనింగ్ క్వెరీ ఇస్ ద ఇన్పుట్ టు ద డేటా మైనింగ్ సిస్టమ్. అంటే డేటా మైనింగ్ సిస్టమ్ లోకి మనం ఇన్పుట్ ని ఎలా ఇస్తాము? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ డేటా మైనింగ్ క్వెరీ లాగా ఇస్తాము. సో ఆ టాస్క్ అనేది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా మైనింగ్ క్వెరీ లో ఇస్తాము. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ టు ద డేటా మైనింగ్ సిస్టమ్.
సో యూజర్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దిస్ డేటా మైనింగ్ క్వెరీ ఇన్ దట్ డేటా మైనింగ్ సిస్టమ్ అన్నమాట. అంటే యూజరు ఎంత వరకు ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలడు, యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఒక క్వెరీ అనేది స్పెసిఫై చేసి ఆ డేటా మైనింగ్ సిస్టమ్ కి ఇన్పుట్ లాగా ఇస్తే ఏ పర్టికులర్ పోర్షన్ ఆఫ్ డేటాని తను రిట్రీవ్ చేసుకోగలడో కుదురుతుంది అనమాట. సో ద డేటా మైనింగ్ టాస్క్ కెన్ బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ డేటా మైనింగ్ క్వెరీ విచ్ ఈస్ ఇన్పుట్ టు ద డేటా మైనింగ్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, ఆ క్వెరీ అనేది మనము ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ వి డిఫైన్ ఏ మైనింగ్ క్వెరీ కెన్ బి డిఫైన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. మా స్క్రీన్ షేర్ అయిందా అవ్వలేదా? స్క్రీన్ షేర్ అయిందా? బ్లర్ లో వచ్చిందా? రాలేదు మ్యామ్. బ్లర్ గా ఉంది మేడం ఇంకా రాలేదా? నోట్ డౌన్ ద హెడ్డింగ్స్. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద హెడ్డింగ్స్. మనకి మీటింగ్ టైం కూడా అయిపోతుంది, జస్ట్ 1 minute ఉంది. హెడ్డింగ్స్ రాసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ వన్, టాస్క్ రిలవెంట్ డేటా. ఫస్ట్ వన్, టాస్క్ రిలవెంట్ డేటా. సెకండ్ వన్, the kind of knowledge to be mined. The kind of knowledge to be mined. The kind of knowledge to be mined. Third one, background knowledge. Background knowledge. Background knowledge. Fourth one, interestingness measures. Fourth one, interestingness measures. Fifth one, presentation and visualization of the discovered pattern. Presentation and visualization of the discovered pattern. ఫస్ట్ ఏంటి నాన్న? సెట్ ఆఫ్ టాస్క్ రిలవెంట్ డేటా. సో సెట్ ఆఫ్ టాస్క్ రిలవెంట్ డేటా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై ద పర్టికులర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఏ డేటాబేస్ బికాస్ according to the user task, user is not required entire database data. He required some tables of data or some attributes of the data or some portion of the data in that database. So he should write a relational query involving operations like selection operation, projection operation, join operation,